السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في صحه جيده. الاخوان جبت لكم واحد الفيديو رائع جدا، كنتمنى انه ما يجينيش كوبي رايت، ولكن ماشي مشكل واخا يجي، ولكن فيديو قوي جدا. هذا باش كنديروا بعض التماثل وكنشوفوا بعض الامور. كنت نشرت واحد الفيديو غتلقاو في القناه الاخرى على ذاك الوزير ديال الزلط والتفرعين وداك المسؤولين اللي والو، وكنت قلت في واحد الفيديو اخر تا هو على كاين الجزائر ضيعت عليها بعض الشخصيات القويه، وقلت منهم جاك اطالي كان بين شخصيات قويه راه مازال في الحياه. الشخصيه اليوم شخصيه اخرى يلا توفى يومين هذه تقريبا باش توفى، وهذا من بين الشخصيات العظيمه اللي حتى الجزائر ضيعتها للاسف. هاد الشخصيات يلا في اواخر الايام ديالو اكتشف ان اصله مغربي يهودي مغربي الاباء ديالو، ولكن هو مزداد في الجزائر. هاد الشخصيه هو جون بيير القباش. هذا السيد يعني كيتسمى ملك ديال الحوارات السياسيه، دار مع جميع الرؤساء تقريبا في العالم الاقوياء، دار مع بوتين، ياسر عرفات، حافظ الاسد، السادات، يعني ميتيرون، مع جميع تقريبا شمعون بيريز، مع جميع الشخصيات. وعنده واحد الشهاده قويه وشهاده للتاريخ اللي غادي تقال في هذا الفيديو، انه هو تم الطرد ديالو بطريقه غير مباشره من الجزائر، بالضبط من وهران. وعزيز عليه وهران، هو ولد ابن مدينه وهران، وكيفاش انه كيتكلم بحرقه على النظام الجزائري، وان النظام الجزائري مادام نظام ديكتاتوري، كاين النظام الديكتاتوري كيكره اي حاجه، يكره فرنسا، كيكره اي حاجه باش يبقى مهيمن على السلطه، وهو تم التخوين ديالو، لذلك هاجر. وكيتكلم بواحد الحرقه رغم انه مضاد للسياسه الاسرائيل، السياسه الصهيونيه مضاد لها. وهذا الشيء داروا في حوارات مع ياسر عرفات. انا شخصيا حل لي واحد المشكل كبير بطبيعه الحال ديال كيفاش ان المغرب، كيفاش ان حسن الثاني استقبل شمعون بيريز. شوف شنو قال على شمعون بيريز، نتلاقاو في الاخير باش نشوفوا هذه القضيه هذه، وفي نفس الوقت تسمعوا بالتفصيل ديالو بالتصريح ديالو على النظام الجزائري كيفاش داير وكيفاش عمل. بطبيعه الحال كنتي اول مره كتجي القناه دير واحد لايك واشتراك، شكرا للناس كيديروا لايك مثلا للفيديو. نتلاقاو في الاخير نشوفوا علاش الحسن الثاني، من بين الامور اللي انايا لقيت تفسير علاش الحسن الثاني استقبل شمعون بيريز. خليك تشوف الفيديو. Le plus digne possible. Il y a quelques années, vous avez été fait citoyen d'honneur de la ville d'Oran. C'était important? Vous en savez des choses, oui. J'ai été fait citoyen d'honneur par les Algériens eux-mêmes. Et ça m'a fait énormément plaisir. Parce que Oran, c'est ma ville. Oran, bon, c'est la ville de Camus. Oran, mon rêve quand j'y étais, c'était d'en partir. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait. Il fallait partir. Je me sentais pas bien dans l'esprit de là-bas, etc. Mais Oran reste dans mon cœur. Oran, l'Algérie m'a formé. L'Algérie, elle est dans le cœur de tous ceux qui ont vécu, pas forcément les... Il y a les pieds noirs, il y a peut-être les harkis, il y a les juifs qui ont souffert au moment de 62, etc. Et moi, l'Algérie, que j'ai voulu, j'étais naïf, algérienne, un peu à la Mendes, France. Dans la coopération avec la France, j'y ai cru jusqu'au bout. Mais ça s'est pas fait. Mais elle reste. Et l'Algérie m'a marqué, et elle me marque comme elle a marqué toute une génération. Et je vais vous donner un exemple très rigolo. Il y a quelques jours, je déjeunais une fois de plus, avec le recteur de la mosquée de Paris, quelqu'un de très bien, Shems Eddin Hafiz. Et il me disait, l'autre jour, oui, monsieur Kovache, l'autre jour, on a fait un débat, on était trois. Il y avait Monseigneur Aveline, archevêque de Marseille. Il y avait Chaim Corsia et moi. Et on avait 500 personnes et des gens par Zoom, machin, qui étaient là, qui nous interrogeaient. Et on leur a dit, nous trois, il faut pas nous toucher. Aveline, il est de Sidi Belaves, Oran. Corsia, il est d'Oran. Et moi, je suis d'Alger. Alors là, vous ne nous touchez pas. Vous savez, et on a l'impression, voilà, des gens qui sont en responsabilité, qui viennent d'Algérie, qui ont coupé les Algériens, mais qui sentent toujours une partie d'eux-mêmes là-bas. Et au même moment où vous êtes fait citoyen d'honneur de la ville d'Oran, quelqu'un comme Enrico Macias ne peut pas y chanter. Il y est interdit. Je le regrette. Cette Algérie-là est une Algérie extrêmement antisémite, si on en juge par sa presse aujourd'hui. Elle est antisémite, elle est anti-israélienne, elle est anti-française, elle est anti-colonialisme, elle est comme elle a que la corruption et une forme de dictature policière, etc. Sa seule solution ou sa seule alternative, c'est d'en vouloir à tout le monde.
Le ciment, c'est la haine. Bon, il faut l'éducation, il faut l'histoire, il faut tout le travail de Benjamin Stora et celui que la France a commencé avec Chirac, puis Sarko, puis François Hollande et maintenant avec Macron, de réconciliation des mémoires. Mais il faut que nous, on ouvre nos archives, mais que les Algériens ouvrent les leurs. Et je lisais il y a pas longtemps, quand le rapport Stora est sorti, qu'en Algérie, dans l'histoire, quand on leur raconte leur histoire, on leur parle pas de Messali Hadj, on leur parle pas de Ferhat Abbas, on leur parle pas de Ben Bella. Ferhat Abbas, Ben Bella, je les ai connus, je les ai interrogés, ça a été les leaders de la révolution algérienne. Et on leur masque alors donc il y a tout un travail. Et je regrette qu'elle soit ce qu'elle est devenue et que pas mal des opposants démocrates soient aujourd'hui en prison, souvent sans procès, que personne en France ne les défende, qu'on les associe tous à la corruption et la malfaisance, et qu'il y a des gens qui sont presque innocents, probablement innocents, qui sont en prison, et qui ne se sont pas mis pleines d'argent dans les poches. Vous étiez un Français d'Algérie, votre passeport l'atteste. Est-ce que vous étiez pour autant un pied noir? J'étais un Algérien. Et vous avez jamais été algérien? J'ai pas ma carte, mais j'aurais pu avoir la nationalité algérienne. J'aurais même pas dit non. Et puis dire algérien, on a dit algérien qu'en 1999. Jusqu'à l'époque, on disait d'abord sur la guerre d'Algérie, les événements. Ensuite, on a dit les Arabes, les indigènes, mais ils n'ont du droit en France, etc., au nom d'Algériens comme 1999, tardivement. Alors quel est le mélange entre le noir et le rouge? Il y a les pieds noirs et les pieds rouges. Je suis entre les deux. Les pieds rouges, c'est ceux qui ont cru avec une certaine naïveté. Qui sont restés? Pas longtemps. Ils sont allés, ils sont restés quelque temps, ils ont vu comment ça fonctionnait, ils partaient. Hervé Bourges, qui était dans la presse de gauche catholique et qui est allé servir. Vous savez, il était conseiller de Ben Bella. Et la première fois que j'ai vu Hervé Bourges, c'était dans le bureau de Ben Bella. C'était son conseiller, et Ben Bella avait dit, ce point, cette question que vous me posez, je sais pas. Bourges! Et Bourges est arrivé, il lui a dit, comment on répond à ce journaliste-là? Bourges était son conseiller. Mais il est pas resté longtemps. Et il y a beaucoup de pieds rouges. Je peux raconter que quand ma mère a pu déménager, c'est un médecin d'ici, français, catholique, qui a cru à l'algérienne au moment du discours de Constantine en septembre 59, qui a donné son appartement, et nous, on lui a donné le nôtre, 5 pièces, etc., pour un appartement plus petit, à Paris, près du Parc des Princes. Il y a cru, et je pense qu'il n'est pas resté longtemps non plus. Moi, je sais que vous lisez énormément depuis toujours, pas seulement de la fiction, mais votre curiosité est très large, beaucoup de livres d'histoire. Vous vous êtes intéressé à l'histoire de votre famille? Vous savez d'où ils viennent? Non. Ça vous intéresse pas? Tardivement, oui. Tardivement, ça m'a... J'ai vaguement su qu'ils venaient du Maroc, de Mogador et Saouira. Et avant? J'aurais dû. Et celui qui m'aurait aidé, je pense, c'était André Chouraki. D'autant plus qu'André Chouraki était un cousin de ma famille, que j'ai vu beaucoup, que j'ai interrogé beaucoup. Et j'ai pas beaucoup interrogé là, sur mon histoire. C'est vrai que j'aurais dû savoir d'où je viens, d'où ils viennent, et depuis quand. Et aujourd'hui, vous vous posez la question? De temps en temps. Mais il y a tellement de problèmes à régler avec la vie. Et puis, je vous parlais du judaïsme. Je suis profondément juif, je pense. Parce que moi aussi, je suis un homme du livre et de la culture. Vous avez dit que je lis beaucoup. On ne peut pas me détacher du livre. Malheureusement, je ne sais pas écrire, ou j'ai peur de ne pas savoir écrire, ou j'ai peur. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ai épousé une femme écrivain. Je l'ai vu écrire. Le prix du livre France Télévisions, c'est moi qui l'ai créé. Je m'ai débattu un petit peu avec 500 fidèles. Ouvrez votre porte à ceux qui n'ont pas d'abri. Offrez des vêtements. Vous avez cité Hafez al-Assad. Vous avez interviewé, rencontré la plupart des chefs d'État et des leaders du Moyen-Orient. Et bien entendu, ceux d'Israël, je pense notamment, vous avez lié amitié avec Shimon Peres, et avec d'autres aussi peut-être. Oui. Vous allez... Et je les joue dans les listes. Oui. Yitzhak Rabin, Yitzhak Shamir, Weissman, qui était général de l'aviation, je sais pas ce qu'il avait comme fonction, on avait fait un carte sur table avec lui, Sharon, j'étais très ami de Aliza Bin Noun, l'ancienne ambassadrice d'Israël en France, qui était formidable. Et j'avais beau interroger avec Duhamel Hafez al-Assad, ou Sadat, ou moi tout seul, Arafat, à un moment, c'était très mal vu, mais par la communauté juive. Mais j'ai estimé qu'en tant que juif, il fallait que je rentre dedans comme journaliste. Je l'ai fait. Et Shimon Peres. Et Shimon Peres, pour moi, c'est un de ceux qui m'ont marqué aussi, parce que j'ai lu beaucoup, il a écrit son passé, son histoire. Et Shimon Peres, c'est à la fois un
l'arsenal militaire, la dissuasion, et les Israéliens l'ont pas tellement vu comme ça, et en même temps la paix et la prophétie. Et je trouve extraordinaire le message qu'il a dit dans un de ses livres, et quand on parlait avec lui, c'était ça, la prophétie du monde, du Proche-Orient, avec la réconciliation, avec les eaux partagées, la terre de chacun, les deux États, etc. Et il avait dit aux jeunes, soyez prudents, osez. Soyez prudents et osez. Soyez prudents et marquez votre prudence par l'audace. Je trouve que c'est formidable. Vous avez beaucoup voyagé en Israël, je suppose. Pas trop, un peu. Un peu. Comment vous vous sentez par rapport à ce pays? Est-ce que c'est un pays qui vous concerne? Oui, son existence, oui. Son existence. Il est évident que je ne peux pas imaginer le monde sans l'existence de l'État d'Israël, avec une démocratie qui fonctionne pratiquement comme elle fonctionne, avec un parlement vif, etc. Mais je ne peux pas supporter qu'ils en soient pires qu'à la 4e République, avec des petits partis qui empêchent des coalitions et qui fait qu'il faut 4 élections législatives pour arriver à faire un gouvernement en 2 ans, alors qu'autour il n'y a que des ennemis. Il devait y avoir une unité nationale, mais c'est en même temps le score et le résultat des élections démocratiques et libres. Voilà. Mais le fait d'être juif, d'être pour l'existence d'Israël, ne m'oblige en aucune manière à soutenir un gouvernement là-bas qui me plaît pas, comme je ne soutiens pas un gouvernement d'ici qui me convient pas. Est-ce que ce qui se passe en Israël, ou plutôt au Moyen-Orient, récemment, avec la reconnaissance d'Israël par les Émirats, est-ce que ça c'est un signe d'encouragement? C'est un des grands événements de l'année 2020. On était tellement englués dans le Covid qu'on n'a pas assez vu les rapports d'Israël avec les États du Golfe, avec l'Arabie Saoudite, avec le Maroc. Mais le Maroc a toujours eu des liens depuis Mohamed V, le père d'Hassan II, avec Hassan II, avec Mohamed VI. Oui, mais enfin pour tous ces pays-là, c'est pas tout d'un coup une histoire d'amour pour Israël, c'est aussi le résultat d'un rapport de force, d'une stratégie. Et avec un point commun, le combat contre le terrorisme, qui peut déstabiliser ces États arabo-musulmans, c'est certain. Et puis, il y a quelque temps, peut-être 2-3 ans, j'ai interrogé le ministre des Affaires étrangères de Ben Salman, de Mohamed Ben Salman, qui est venu à Paris. Jaber, je sais pas quoi, très proche de lui. Et j'ai dit, on va faire l'interview, on a discuté, je connaissais pas, on a discuté un peu avant. Pendant qu'on parlait, il était en civil comme vous et moi. Et quand on a fait l'émission, une demi-heure après, il était avec la grande tenue. Bon. Et avant, je lui ai dit, bon, il est avec Israël. Ne me posez pas de questions d'Israël. On va avoir tout le monde arabe qui va nous tomber dessus. Mais Israël, c'est des alliés. Israël. Mais on a des échanges, on se voit. Hein. Mais il faut pas le dire. Donc là, c'est officialisé. Et si on peut dire un truc de Trump à son avantage, c'est de les avoir encouragés. Vous y croyez à cette relation? Vous pensez qu'elle va durer? Je pense qu'elle dure, que Biden ne peut pas revenir en arrière, que eux vont continuer, mais qu'il faut de la vigilance, parce qu'il y a des ennemis autour, il y a l'Iran, il y a la Turquie, donc, mais Israël a les moyens et la force, encore une fois, comme il s'est imposé dans la région, de maîtriser ce type de relation avec ces pays. Et c'est un progrès. Vous observez la vie politique israélienne. Est-ce qu'il y a une personnalité qui émerge pour vous? Aujourd'hui? Oui. Peut-être pour l'avenir proche, parce que... Non, je connais pas assez le pays pour dire tel ou tel. Mais j'ai participé à un débat l'autre jour avec des Israéliens, certains Israéliens peut-être de droite, et qui disaient on peut pas laisser l'Iran, il faut leur rentrer dedans, etc. Et je lui dis mais ça fait 30 ans qu'on répète. Même Shimon Peres disait l'ennemi dans des interviews avec moi, l'ennemi numéro 1 pour nous, il faut pas qu'on l'oublie, c'est l'Iran. L'Iran des ayatollahs, etc. Bien sûr, mais on n'a pas fait la guerre. On peut pas faire la guerre à l'Iran. Il faut discuter autrement. Mais je ne connais pas assez le pays pour dire c'est tel homme ou telle femme qui vont émerger. La figure qui se dégage très souvent de ceux qui font votre portrait, dans les journaux notamment, et qui ne sont pas des adversaires ou des ennemis déclarés, c'est celle d'un homme qui a toujours été proche du pouvoir à une certaine époque, enfin même sur la durée, et donc qui n'a pas été indépendant. Est-ce que vous êtes senti comme un indépendant? كما شفتوا الإخوان يعني تصريح قوي وشهادة للتاريخ وبطبيعة الحال هذا الشيء لا يختلف فيه اثنان أن النظام الجزائري من زمان وهو معروف بهذه السياسة ديالو وهذه السياسة الديكتاتورية راه لا تخفى على أحد وهذا النوع ديال الشخصيات يعني حرام أن دولة تضيع فيه
ويعني في المقابل انك تشوفوا مسؤولين دابا في الجزائر مسؤولين يعني بدون المستوى. بالنسبه لشمعون بيريز، انا شخصيا شمعون بيريز ما كنتش كنعرف عليه امور كثيره، الا ان الحسن الثاني تم استقبال ديالو. وكمل السيد هضر عليه بان شمعون بيريز كان رمز، ماشي رمز غير فقط للدوله الدوله الاسرائيليه، ولكن الشخصيه ديالو كان واحد السيد من لدرجه انه داهية عسكري، كان كذلك مع السلام. هذا الشيء بشهاده ديالو، رغم انه مناهض، هذا جون بيير الخباش مناهض للسياسه والحكومه الاسرائيليه وما مسوقهاش بهذا المعنى. يقول ان شمعون بيريز كان معروف انه داهية عسكري وكذلك باغي السلام، كان هو الامور كان مساند لانه حل الدولتين انه يعيشوا مع فلسطين في سلام. كذلك كان معروف بالعبقريه ديالو، وهذه هي النقطه المهمه، ان الحسن الثاني معروف بالعبقريه ديالو، معروف هو بالدهاء ديالو، وكيقلب على الناس اللي اذكياء بحاله. يعني هذا التقارب الفكري اللي كاين ما بين الحسن الثاني يعني وبين شمعون بيريز خلى ان ربما هاد الزياره يكون عندها معنى اخر، لان الحسن الثاني ماشي غادي يستقبل اي واحد، خصوصا في واحد الفتره اللي القوميه العربيه مهلهله. ولذلك كنشوف ان الحسن الثاني تلقى مجموعه من الانتقادات، ولكن من غير الامور السياسيه كنعرفوا ان الشخصيه ديال الحسن الثاني انه عرف ان شمعون بيريز عنده واحد القيمه، من غير القيمه في بلاده، ولكن عنده قيمه كشخص، بانه سيد ذكي، سيد عنده واحد البعد استراتيجي كذلك، وسيد عنده افاق. هذا الشيء باش نزيد نجاوب واحد الاخ في التعاليق اللي كان قال لي بان اليهود كانوا عاونوا المغرب، خصوصا اليهود المغاربه عاونوا المغرب في يعني في القوه الاقتراحيه ديالو على مر السنين. نقول ان المغرب حتى هو كان عنده في كون اليهود ما شافوش في المغاربه يعني عندهم هذا الذكاء وهذا الدهاء، ما كانش غادي يمشيو، خصوصا كمثال الحسن الثاني. تفاعل معايا في هذا الموضوع، شنو بالك التصريح ديال جون بيير القباش في على الجزائر، على النظام الجزائري، وكذلك شنو بالك على شمعون بيريز؟ واش كتوافق مع الطرح ولا ما كتوافقش معاه؟ واش كتفق ان الجزائر ضيعات عليها يعني شخصيات كانت ممكن انها تكون شخصيات قويه وازنه في السياسه وفي الثقافه الجزائريه، وعلاش لا انها تهز بواحد المجتمع اللي مجتمع نقدروا نقولوا منحط بهذا المعنى، انه عنده هذاك الجاب ديال الفراغ الثقافي او المعرفي. تفاعل معايا في هذا الفيديو، شكرا الناس كيديروا لايك في الفيديو، وبطبيعه الحال الناس اللي كيديروا لايك في الاول كيكتبوا تعليق، برافو عليكم. للقاء فيديو اخر ان شاء الله، تهلاو.